भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम। श्रीमद् भगवत गीता ध्यानम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Let us chant Trambak mantra 5 times together, please. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 હરિઓમ એવરીવન. તો આપણે 15મા અધ્યાયમાં જોયું, ભગવાને કહ્યું કે ગુઈતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્ર, હાવ જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું, ત્યારથી જગત શું છે, ઓલ ધ વે દરેકે દરેક વસ્તુ એમાં ભગવાને 15મા અધ્યાયમાં આપી છે. નેચરલી આપણે બધા સાધક તરીકે જો ભગવાન બધે જ છે તો મારે પણ ભગવાન બધે જોવા છે, પણ એવું થઈ નથી શકતું. એટલે ભગવાન 16મો અધ્યાય આરંભ કરે છે. રિયલી ગીતાનો મર્મ જે છે એ તો પૂરો થઈ ગયો, પણ હવે અર્જુન અને અર્જુનની થ્રુ તમને ને મને ભગવાન કહે છે કે તારે અધિકારી બનવું પડે. એક સંતે દાખલો આપ્યો છે કે તમારે કોઈ વજન કેરી કરવું હોય, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલું એમ કે કોઈ વજન હોય તો ફર્સ્ટ વી શુડ નો કે આનું વજન કેટલું છે, પછી કે ભાઈ આ આટલું વજન છે તો આ કેરી કોણ કરી શકશે? આ 6 વર્ષનો છોકરો કેરી કરી શકશે કે 16-20 વર્ષનો જેની તબિયત સરસ અને મસલ છે? તો એના પ્રમાણે એને એ વસ્તુ અપાય. તો આ ભગવાનને મારા આત્મા, મારા હૃદયમાં નિહાળવું એઝ વેલ એઝ બધે જ જોવો, એને માટે પણ મારે અધિકારી બનવું પડે. આપણે બધા ભણેલા ગણેલા છીએ એટલે લોજિકલી આપણને સમજણ પડે તો કે ભાઈ જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે બિહાઇન્ડ ધ બલ્બ, એવી રીતે આ નિર્જીવ શરીર 5 ભૂતનું બનેલું છે, એની પાછળ આત્મા રહેલો છે, એ તો લોજિકલી સમજાય જાય. પણ એ 24/7 મારા દરેક એક્શનમાં ભગવાનને કેવી રીતે જોવો? તો ભગવાન કહે છે એને માટે કંઈ પણ વસ્તુ એચીવ કરવી હોય તો આપણને સંપત્તિ જોઈએ. તમારે ઘર એવી રીતે જોઈએ કે જ્યાંથી માઉન્ટેન દેખાય, કે લેક ઉપર જોઈએ, કે દરિયા ઉપર ઘર જોઈએ. તો યુ હેવ ટુ હેવ સંપત્તિ, ઇનફ વેલ્થ ટુ બી એબલ ટુ બાય એ હાઉસ ધેર. તો ભગવાનને મેળવવા માટે કઈ સંપત્તિ જોઈએ? તો ભગવાન કહે છે એને માટે દૈવી સંપત્તિ જોઈએ. અને આપણા દરેકમાં બંને દૈવી અને આસુરિક સંપત્તિ રહેલી છે. કૌરવ પણ આપણામાં જ છે અને પાંડવ પણ આપણામાં જ છે. સદબુદ્ધિ પણ છે અને કુબુદ્ધિ પણ છે જ. તો હવે ભગવાન 16મો અધ્યાય આરંભ કરે છે
અને લાસ્ટ ટાઈમ यहाँ पर पूछा chant first three slokas. Okay, lead follow. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसच्छुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं हीरचापलम् मार्दवं हीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। આ છેલ્લી લાઈન ત્રીજા શ્લોકની ભગવાન કહે છે ભવંતી સંપદમ દૈવીમ. આ જે મેં પહેલા બીજા શ્લોકમાં અને ત્રીજા શ્લોકની પહેલી લાઈનમાં બે પદમાં જે બધી વેલ્યુઓ કઈ છે એ સંપત્તિ છે. કોની? દૈવી સંપત્તિ છે. ભવંતી દૈવીમ સંપદમ અભિજાતસ્ય ભારત. જે ઈશ્વર દર્શન માટે જેનો જન્મ થયો છે એ આ બધી ક્વોલિટી આ બધા ગુણો જોડે જન્મ્યો છે. મારે ને તમારે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી આ બધા ગુણો જે ઓછા વધતા પ્રમાણમાં આપણામાં છે એ વધારે ને વધારે કરવાના છે. એટલે એ કયા છે? તો ભગવાન આપણને કહે છે અભયમ સત્વ સમશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. પહેલી ક્વોલિટી ભગવાન કહે છે અભયમ. અભયમ એટલે ફિયરલેસનેસ, કોઈ પણ વસ્તુની બીક નહીં. હવે આપણે ધારો કે આમ કે કોઈ પણ વસ્તુની બીક નહીં એટલે હમણાં વી નો કે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની વોર થયેલી, રાઈટ? તો આપણે સૈનિકનો વિચાર કરીએ, રાઈટ? સૈનિક મિનિંગ વોટ? લડતા લડતા મરી પણ જવાય. તો આપણને થાય કે આ તો બહુ સુરવીર છે, એને કોઈ જાતનો ભય નથી, કારણ કે એ તો પોતાનું જીવન આપી દેવા તૈયાર છે. પણ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝડ કે જે માણસ સરહદ પર લડીને પોતાનું જાન પણ આપી શકે પણ એને જો ડોક્ટરની ઓફિસમાં નર્સ ઇન્જેક્શન આપવા જાય તો એ જ સૈનિક will be so scared, because see, the thing is that we all have fear of different things, right? Many people, right? પોતાના હસબન્ડને બરોબર કાબુમાં રાખે, 200 પાઉન્ડનો હોય, પણ નાની ગિલોડી કે વાંધો આવે
તો શું થાય? they get very scared. See, these are એટલે જનરલી આપણે અભયમ ફિયરલેસ એટલે કે એ તો બધી what is really fearlessness? See, લોકમાન્ય તિલક એ ક્લાસમાં હતા, I'm sure perhaps some of you know the story, કે એ બહુ નીડર હતા, ડરતા નતા. તો એકવાર ક્લાસમાં શિક્ષક આવ્યા તો પેલું સિંગ આપણે બિફોર ઇટ ઇઝ ટેકન આઉટ ઓફ ધ શેલ, તો છોકરાઓએ ખાધી હશે અને પછી પેલા જે ફોતરા હતા એ બધા નીચે પડ્યા હતા. તો શિક્ષકે આવીને પૂછ્યું કે આ કોણે નીચે રાખ્યા છે એનો સિંગ ખાઈને? તો નેચરલી છોકરાઓ બધા ડરી જાય, કોઈ કઈ બોલ્યું નહીં. તો કે જો તમે કોઈ નહીં કહો તો બધાને શિક્ષા, બધા આ પિકઅપ કરી લેવાના. તો તિલક કે હું તો નહીં કરું, કે મેં નાખ્યા જ નથી તો why should I do it? See, this also is called નીડરતા, કે શિક્ષકની સામે પણ ઉભા રહ્યું કે ભાઈ મેં આ નાખ્યા જ નથી તો why are you punishing me? ખરેખર નીડરતા એટલે શું? સે આપણને કોઈ પણ જાતનો ભય હોય, એ ભય આપણને હોય મિનિંગ વોટ, કે એ મને દુઃખ આપશે, રાઈટ? પછી વેધર નાનો વાંદો તમે જુઓ, ગિલોડી જુઓ, કે ઇન્જેક્શન લેવું હોય, કે ચોરનો ભય હોય, કે ડાર્કનેસમાં તમે એકલા હો, અને કોઈ પણ ભય હોય મેન્ટલ કે, પણ એ બધો તમે એનો સારાંશ કાઢો તો ફિયર અલ્ટિમેટલી ઇઝ વોટ? જે વસ્તુ મને ગમતી હોય એ જતી રહે, એનું મને જે દુઃખ થાય ને એનો જે ભય પેદા થાય, that is called fear. એટલે આપણને બધાને શું હોય છે કે ઈષ્ટ વિયોગ અને અનિષ્ટ સંયોગ. ઈષ્ટ વિયોગ, ઈષ્ટ મિનિંગ જેની મને ડિઝાયર હોય, જે વસ્તુ મારે ખાસ જોઈતી હોય, આપણા બાળકો છે કોઈ પણ, એનો જો વિયોગ થાય તો મને દુઃખ થાય. એટલે હમણાં બીક શું હોય, ઓ મારા હસબન્ડ મરી જશે, મારી પત્ની મરી જશે, મારા છોકરાઓને કઈ થોડા લેટ થયા, કદાચ એને એક્સિડન્ટ થયો હશે, શું થયું હશે, રાઈટ? ટેલિફોનનો જવાબ નથી આપતો, ખરાબ વિચાર પહેલા આવે. શા માટે? તો કે ઈષ્ટ વિયોગ, જેને હું ચાહું છું, પછી એ વસ્તુ હોય કે કોઈ લિવિંગ બિંગ, કે મારો જોબ, કે મારો બિઝનેસ, ઈષ્ટ વિયોગ અને અનિષ્ટ સંયોગ, જેની મને ઈચ્છા નથી, કે મને આવો કઈ તબિયત મારી બગડે નહીં, કે મને એક્સિડન્ટ ન થાય, અનિષ્ટ. એટલે એ બંને આપણે એવોઇડ કરીએ, કે ઈષ્ટનો વિયોગ વી એવોઇડ, અનિષ્ટનો સંયોગ એ પણ વી એવોઇડ. અનિષ્ટ આઈ એમ શ્યોર એવરીબડી અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઈષ્ટ એટલે જે ડિઝાયરેબલ વસ્તુ, અનિષ્ટ એટલે જેની મારે ડિઝાયર નથી, તે મારે જોઈતું નથી, ઘડવું છે અને એ પાસે આવે, એ બંને આવે અને ઇટ ક્રિએટ્સ એ દુઃખ ઇન મી. અને એ સુખ અને દુઃખ, આઈ મીન એ દુઃખનો જે ભય છે, ભગવાન કહે છે ધેટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ભય. પછી તમે એમાં ઇન્જેક્શન ન મૂકો, સરહદ પર લડવાનું કોઈ પણ હોય, ઓલ ઇટ બોઇલ્સ ડાઉન ટુ ઈષ્ટ વિયોગ અને અનિષ્ટ સંયોગ. અને એને લીધે essentially what is it? None of us want to be sad, we always want to be happy. So we are all afraid that I will become sad or my child will be sad, etc. અને એનો આપણને ભય છે. એટલે ભગવાન કહે છે અભય. હવે સી, ઘણી વાર તમારે કઈ વસ્તુ ગોલ હાયર હોય એ મેળવવા માટે પણ ત્યાગ કરવો પડે, અને ત્યાગ કરવા માટે પણ અભય જોઈએ. You think of નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, પ્રહલાદ. પ્રહલાદને એના ફાધર જ કેટલું દુઃખ આપતા હતા, પણ નહીં, મારે તો મારો ભગવાન છે ને મને શ્રદ્ધા છે, કેટલી નીડરતા. ફાધર ઇઝ રેડી ટુ કિલ હિમ, પણ નહીં. મીરાબાઈ અગેન ત્યાગ. એટલે મારે કઈ હાયર વસ્તુ મેળવવી હોય એને માટે દુઃખ સહન કરવું પડશે, એનો પણ ભય નહીં. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અભય. સો ભગવાન કહે છે અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ. કોણ તમને યાદ આવે છે આપણા શાસ્ત્રમાંથી કે જે કે છે કે મને તો દુઃખ આપો ભગવાન, જેથી મને હું તમને કાયમ યાદ કરું? કુંતી માતા. રાઈટ. સી, કુંતી ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે કે ભગવાન મને થોડું તું દુઃખ કાયમ આપી રાખજે.
તો હું તારો વિચાર કરીશ, કારણ કે જો સુખ જ હોય તો હું તારો વિચાર નહીં કરું. એટલે વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જીવન એ કલ્યાણ માટે અને ઇવોલ્યુશન માટે છે. ફક્ત સુખ પાછળ દોડવું અને દુઃખથી દૂર રહેવું એ તો દરેક પશુઓ પણ કરતા જ હોય છે. પશુ પક્ષી, કોઈને દુઃખ ગમતું નથી, કોને દુઃખ ગમે છે, બધાને સુખ જોઈએ છે. પણ ભગવાને તમને મને મનુષ્ય જીવન આપ્યું છે, તો વન મસ્ટ લુક કે મારા જીવનમાં સુખ અને દુઃખ તો આવતું જ હોય છે ને આવતું જ રહેશે. એનાથી જે ખરી વસ્તુ છે એ છોડી ના દેવાય. મારો જે ગોલ છે એ દુઃખ પણ આવે સ્ટીલ. શા માટે? કારણ કે જીવન ઇઝ ફોર ઇવોલ્યુશન, નોટ જસ્ટ સુખ માટે અને અવોઇડન્સ ઓફ દુઃખ. સી વી મસ્ટ ઓલવેઝ રિમેમ્બર કઈ પણ વસ્તુ કે વાય એમ આઈ ડુઈંગ ધીસ. ભગવાન મને આ જન્મ શા માટે આપ્યો છે? તો ઇવોલ્યુશન માટે. જીવ, તું શિવ બની જા, તું જાણ કે તારો રિયલ નેચર શું છે. સો ભગવાન કે છે અભયમ, પછી કે છે સત્વ સમશુદ્ધિમ. બેઝિકલી વ્યવહારની અંદર પ્યોર ઇન્ટેન્શન, આપણો ઈરાદો પ્યોર હોવો જોઈએ. ઘણી વાર આપણે વ્યવહારમાં, ઘણી વાર મોટે ભાગે સામેવાળાને સારું લાગશે એટલા માટે કરતા હોઈએ છીએ, મોર ધેન વોટ ઇઝ રાઈટ એન્ડ રોંગ. તમને એક દાખલો આપું. આપણે ચાંદલો કરવો હોય, હવે આજકાલ ચાંદલોની પણ ગિફ્ટ આપવી હોય, રાઈટ? હવે કોઈ કરોડપતિ માણસ હોય, સો વેલ્ધી, એના છોકરાને ત્યાં લગ્ન હોય, એને ત્યાં તમે ગિફ્ટ આપો તો ઘણી મોટી આપો, પણ છતાં એને કઈ વેલ્યુ ના હોય. પણ જેની પાસે પ્રેક્ટિકલી કઈ જ ના હોય, તો તમે શું કહો, એને તો નાની ગિફ્ટ આપવાની. પણ જેની પાસે કઈ નથી એને જો તમે મોટી ગિફ્ટ આપો, મોટી મિનિંગ રિલેટિવલી, ઇટ વિલ બી સો બિગ ફોર હિમ, ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ. પણ શું, અરે પેલાને ત્યાં આટલું નાનું અપાય, રાઈટ? See, we don't have straightforwardness in વ્યવહાર, or the intention always is કે આમાં મારું કેવું લાગશે, rather than what is right and wrong. ભગવાન કહે છે સત્વમ સમશુદ્ધિ. વ્યવહારની અંદર આપણો ઇન્ટેન્શન શુડ બી વેરી પ્યોર, અને હાઉ કેન આઈ બી ઓફ યુઝ ટુ ધી અધર પર્સન, રાધર દેન સંબંધ સાચવવા માટે આપણે જે કરતા હોઈએ છીએ. સો ભગવાન કહે છે અભયમ સમશુદ્ધિ, પ્યોર ઇન્ટેન્શન. પછી કહે છે જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. જ્ઞાન અને યોગમાં વ્યવસ્થિતિ. હું થોડું હિન્દીમાં વાંચીશ ભગવાન શંકરાચાર્ય શું કહે છે, just so that you also ભગવાન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અભય માટે કહે છે. અભય એટલે નિર્ભયતા. સત્વ સમશુદ્ધિમ अंतःकरण शुद्धि. व्यवहार में दूसरे के साथ ठगाई, कपट और झूठ आदि अवगुणों को छोड़कर शुद्ध भाव से आचरण करना. એટલે આપણો ભાવ, આપણી ભાવના શું છે, આપણો ઈરાદો શું છે, એ કોઈ જાણતું નથી અધર દેન આ. મારો ઈરાદો શું છે હું જ જાણું છું, એવરીબડી નોઝ. અને એની અંદર ઠગાઈ, કપટ અને झूठ आदि अवगुणों को छोड़कर शुद्ध भाव से आचरण करना. એટલે રિમેમ્બર, ટેવ પડી ગઈ છે, અથવા આપણે બહુ સ્માર્ટ છીએ, સો વી આર રેઝ ધેટ વે, બીકોઝ ધ જગત કે કેવી રીતે ઠગાઈ કરો કે કપટ જૂઠ. પણ નાવ ધેટ વી નો ઇટ, ભગવાન કહે છે કે જો તારે મને મેળવવો હોય તો આ વેલ્યુ કેળવવી પડે. તો ઇવન તો એ મનમાં વિચાર આવે કે હું કપટ કરું, એટલે હે મારો ગોલ હવે શું છે, માય ગોલ ઇઝ ટુ અટેન ધીસ હાયર, નહીં હું આમ નહીં કરું. એટલે વી મસ્ટ કેચ અવર સેલ્સ અગેન એન્ડ અગેન અને ડુ ધેટ વિચ ઇઝ રાइट. સો ભગવાન કહે છે જ્ઞાન और योग से ना, ज्ञान योग व्यवस्थिति. ज्ञान और योग में निरंतर स्थिति. હવે જ્ઞાન શું અને યોગ શું? તો ભગવાન કહે છે शास्त्र और आचार्य से आत्मा आदि पदार्थों को जानना ज्ञान है. शास्त्र और आचार्य से, શાસ્ત્ર મિનિંગ આપણે ગીતા સ્ટડી કરીએ છીએ, ગુરુદેવની ગીતા છે, બીજા આખા નાનાનું 2-3 જે ચોપડીઓ વાંચું એમાં જે જ્ઞાન છે એ ગુરુઓ પાસેથી આપણે જે જાણીએ છીએ. શાસ્ત્ર ઓર આચાર્ય છે આત્મા આદિ પદાર્થ, એટલે કે આત્મા શું છે, રાઈટ?
પંચભૂતોનું શરીર બન્યું છે, મન બન્યું છે, એ તો નિર્જીવ છે, ઇટ ઇઝ જડ. પણ આત્મા, એની અંદર મારામાં રહેલો જે ચૈતન્ય છે એ આત્મા છે, એને કહેવાય જ્ઞાન. भगवान कहते हैं आत्मा आदि पदार्थों को जानना ज्ञान है, और उन जाने हुए पदार्थों का इंद्रिय आदि के निग्रह से एकाग्रता द्वारा अपने आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना योग है. જ્ઞાન એટલે આત્મા શું છે એ જે આપણે ઘણી બધી વાત જોયું છે, PMI, PFT, OET નથી, પણ આઈ એમ ધ લાઈફ. હવે એ જાણ્યા પછી મન, ભગવાન શું કહે છે, મન તું, આપણે 12મા અધ્યાયમાં પણ જોયું, ભગવાન કહે છે મન તું મારામાં રાખ. પણ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જરાક કેરલેસ રહીએ તો મન ક્યાં જતું રહે? દુનિયાના ઓઈટીમાં. અગેન એન્ડ અગેન આપણે સાંભળ્યું છે કે કંઈ કરતા નહીં હોય તો તમારો જપ કરો બેઠા બેઠા, પણ 4 વાર જપ કરો, 5મી વાર કંઈ કોઈનો વિચાર આવી જાય અને મન એમાં જતું રહે. સો ભગવાન કહે છે उन जाने हुए आत्मा आदि पदार्थों को जानना ज्ञान, उन जाने हुए पदार्थों का मीनिंग एक ज्ञान पदार्थों का इंद्रिय आदि के निग्रह से, એટલે ઇન્દ્રિય શરીરમાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને છઠ્ઠું મન, આપણે સસ્તાની ઇન્દ્રિય 5 આગલા અધ્યાયમાં પણ જોયું, એનો નિગ્રહ, કંટ્રોલિંગ માય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયસ અને માઇન્ડ, એનો નિગ્રહ, અગેન એન્ડ અગेन વિથડ્રોઈંગ ઇટ એન્ડ मेकिंग इट क्वाइट. पदार्थों का इंद्रिय आदि के निग्रह से एकाग्रता द्वारा अगेन एंड अगेन टर्निंग इट टू श्री कृष्ण शरणम मम, अथवा તમારું જે પણ આપણો મંત્ર હોય, રિપીટ ધેટ મંત્ર, અને ભગવાનનું નામ અને રૂપ એના ઉપર અગેન એન્ડ અગેન ધ્યાન ધરવું. મન શાંત થઈ જાય તો પછી આત્મા શું છે એનો વિચાર કરો. ઇન અધર વર્ડ્સ નિધિધ્યાસન અને જપ કન્ટિન્યુઅસલી. So he says पदार्थों का निग्रह से एकाग्रता रूप अपने आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना योग है. All the way until mind becomes quiet, turns within, and you experience a very silence. That is yoga. એટલે ભગવાન આ દૈવી સંપત્તિ, these are the things આપણે કેળવવું જોઈએ, સંપત્તિ છે. સો અભય સત્વ સમશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ, એટલે ટુ બી એસ્ટાબ્લિશ્ડ આ નોલેજમાં. પછી ભગવાન કહે છે દાનમ તમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાય તપ આર્જવમ. દાન છે, આપણે તમે જોશો મંદિરમાં આપણે જઈએ જનરલી, મહાલક્ષ્મી મુંબઈમાં જે રહે છે તેનું રાઈટ, મહાલક્ષ્મી મંદિર છે ફોર એક્ઝામ્પલ, બીજે બધે પણ આપણે જઈએ તો બહાર પેલા વેચતા હોય તો હાર વેચે, મીઠાઈ, અને જનરલી નાળિયેર આપે, રાઈટ. વી બાય નાળિયેર, અને પછી આપણે ત્યાં પૂજારીને આપીએ અને એ ફોડે, અડધું અડધું તમને પાછું આપે અડધું. નાળિયેર શા માટે અપાય? નાળિયેર જેવું પૂર્ણ ફળ એકે નથી. 100% ઓફ નાળિયેર ઇઝ યુઝડ, રાઈટ. દોરી બનાવાય, પેલા બહારના શેલની, અંદરની મલાઈ ખવાય, પાણી નીચે, ને પાણી ભલે ડર્ટી મળ્યું હોય પણ નાળિયેરની અંદર પાણી એકદમ ચોખ્ખું ને સરસ. નાળિયેરનું એક અંગ બધી જ વસ્તુનો યુઝ થાય. there is nothing that is to be thrown away, everything is used. therefore નાળિયેરને પૂર્ણ ફળ કહેવાય, અને એ હંમેશા ભગવાનને પણ બધા આપતા હોય. દાન મીન there are 3 types of દાન: ભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક. દ્રવ્યનું દાન કરીએ, દ્રવ્ય મીનિંગ કોઈ પણ વસ્તુ આપણી પાસે હોય અને એ આપણે કોઈને આપીએ, મીનિંગ વિચ્છેદ, રાઈટ. મને આ બહુ ગમે છે પણ હું આઈ વિલ પાર્ટ વિથ ઇટ, રાઈટ. એનો વિચ્છેદ કરીએ મનથી, મીનિંગ, સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ભૌતિક દાન. આધિદૈવિક દાન આપણે જે ભગવાનને અર્પણ કરીએ તે, એને કહેવાય આધિદૈવિક દાન. કે ભાઈ આ મારે નથી જોયું તો આ મંદિરમાં આપી દીધું, એ આધિદૈવિક. અને આધ્યાત્મિક દાન એટલે આપણો અહંકાર, હું પણ કાપી નાખવાનું, મારાપણું, હું અને મારું, એની સાથે પણ વિચ્છેદ કરવો. ટુ ડિસોસિએટ, ડિટેચ અવરસેલ્સ ફ્રોમ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ આધ્યાત્મિક દાન. તો ભગવાન કહે છે દાનમ, આ 3 પ્રકારના દાન છે. એ ત્રણેય, એક છે ફિઝિકલ, જે આપણે દ્રવ્ય વસ્તુ, મીનિંગ વોટ, જેની લોભ વૃત્તિ હોય, જે આપણા બધામાં જ છે. ડોન્ટ લુક એટ
બાય ધ વે આ દૈવિક સંપત્તિ અને એના પછી આવશે આસુરિક સંપત્તિ. આસુરિક સંપત્તિ meaning all the negative સંપત્તિ. That does not mean કે we should look at our spouse કે આ બધી આસુરિક સંપત્તિ એનામાં છે. This is only for us. બીજાને ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે નથી કે આનામાં તો આવી દૈવિક સંપત્તિ છે જ નહીં અને બધી ખરાબ સંપત્તિ છે. No, this is only to reflect for ourselves. Remember, આપણે બહાર જતા હોઈએ, ધારો કે રિસેપ્શનમાં જવું હોય લગ્નમાં, રાઈટ, તમે બરોબર તૈયાર થયા હો, છતાં બહાર નીકળતા પહેલા આપણે એક વખત જરા મિરરમાં જોઈ લઈએ બરોબર છીએ કે નહીં, રાઈટ. અને ધારો કે ફેસ બરોબર ના હોય કે કંઈક હોય તો તમે કહો કઈ નહીં ઉતાવળ થાય છે, ચલો જતા રહીએ. ગમે એટલી ઉતાવળ થતી હોય, once you see in the mirror કે આ અહીંયા આ છે કે કઈ ખાધું છે ને અહીંયા છે, તો we want to clean it. Without it we will not go. ધારો કે જવાના વાળ પીકાઈ ગયા હોય, રાઈટ, તો કે ના આ તો વાળ પીકાઈ ગયા છે, લેટ મી મેક ઇટ પ્રોપર. we will not go. એવી જ રીતે ભગવાન કૃષ્ણ મારીને તમારી સામે આ આરસી મૂકે છે, મિરર મૂકે છે કે આ દૈવી સંપત્તિ હોય તો યુ આર પ્રોપર, યુ કેન ગો ટુ ધ રિસેપ્શન. પણ જો આસુરી સંપત્તિ જે પછી કહેશે તો કે લુક યુ વિલ નોટ ગો. જો તારે કઈ મોઢા પર લાગ્યું હોય, વાળ પીકાઈ ગયા હોય તો તું બરોબર કર્યા વગર જાય નહીં. તો વન્સ યુ આર મેડ અવેર ઓફ યોર વીકનેસીસ, યુ વિલ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ ઓન ઇટ. પણ ઇટ ઇઝ નોટ ટુ ફોકસ ઓન સમબડી એલ્સ. ઓકે, સો એનીવે, દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ. દમ એટલે કંટ્રોલ ઓફ ધી ઇન્દ્રિય. દાન ઈદમ ન મમ, આ મારું નથી, આ મારું નથી. દમ કંટ્રોલ. દમ મિનિંગ, ધારો કે યુ નો તમે કોલેજમાં હો અને એ વખતે બધા જ મીટ ખાતા હોય ને યુ ઓલ્સો સ્ટાર્ટ ઇટિંગ મીટ અને ઇટ ઇઝ કન્સિડર ફોરવર્ડ, યુ નો વોટ ઇઝ ધીસ. અને પછી થોડા મોટા થાવ, ભણવો, વાંચો, થોડું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થાય તો હાય હાય હું આવી હિંસા કરું છું. એકવાર ખબર પડે કે હું આ જીવની હત્યા કરું છું મારી 2 મિનિટની આનંદ માટે અને હવે મારે મીટ છોડી દેવું છે. આમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ અ દાખલો, રાઈટ. પણ તમારા એ 4 ફ્રેન્ડ જે કાયમ કે ભાઈ આપણે મીટ ખાવા જશું, હવે તમે એની જોડે જાઓ એ જ રેસ્ટોરન્ટમાં અને બધા ક્યારે આ કઈ નહીં આજે ખાઈ લે કાલથી છોડી દેશે. ઇટ ઇઝ હ્યુમન, દે વુડ ફોર્સ યુ. અને બીકોઝ આટલા વર્ષથી ખાધું છે, તમને ભાવે છે તો થાય કે જાઓ. પણ દમ એટલે શું કે ભાઈ એ લોકોને કહેવાનું કે ભાઈ તમે જ્યારે એ રેસ્ટોરન્ટમાં જવાનું, આઈ એમ સોરી બટ આઈ વિલ નોટ કમ. મેં આ છોડી દીધું છે અને આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઈટ ધીસ. પછી વેધર ઇટ ઇઝ રસગુલ્લા ઓર મીટ ઓર સિગરેટ ઓર દારૂ, once I value that this is wrong and I want to give up, I want to stay physically. પેલી કહેવત છે ને, out of sight, out of mind. If I'm there અને સામે રસગુલ્લા મૂક્યા હોય અને પછી ડોક્ટરે કહ્યું છે નથી ખાવાનું પણ સામે જોઈ તો it is difficult to control. પણ સામે જાવ જ નહીં તમે એની, then it is much easier to control. એટલે ભગવાન કહે છે દમ also is a દૈવી સંપત્તિ. યજ્ઞ ચ સ્વાધ્યાય તપ આર્જવ. યજ્ઞ ઘણા જુદી જુદી ટાઈપના પૌરાણિક ટાઈપમાં ઇટ ગોઝ ઓન ચેન્જિંગ વિથ ટાઈમ. ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. યજ્ઞાર્થાત કર્મણ, કઈ પણ કર્મ કરો એ યજ્ઞ. યજ્ઞ મિનિંગ તમે આહુતિ આપો. એટલે હું જે કર્મ કરું એ ભગવાનને અર્પણ કરું અને નોટ મારા માટે પણ બીજા માટે હું કરું, એને કહેવાય યજ્ઞ. એ આહુતિ જે હું આપું પણ ઓલવેઝ ફોર સમબડી એલ્સ, એટલે મારી વાસના ઘટતી જાય અને મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. તો ભગવાન કહે છે યજ્ઞ ચ સ્વાધ્યાય તપ આર્જવમ. સ્વાધ્યાય એટલે શું? સ્વ અધ્યાય, રાઈટ. આપણે મોટે ભાગે વી એક્સેલ ઇન વોટ? એનીબડી? બીજા બધાનું અધ્યયન Right. કર્યું. પરાણો શું કરે છે, રાઈટ. આ તો આવી જ રીતે વર્તે છે, આનું તો આ જ છે. અરે તમને ખબર નથી એના ઘરમાં શું ચાલે છે, રાઈટ. પર અધ્યાયમાં આપણે બધા એક્સલન્ટ, પણ સ્વ અધ્યાય દ્વારકાની ભૂલ તો ઇટ ઇઝ સો ઇઝી.
તો તમે લોકો હું અહીંયા 1 કલાક પ્રેક્ટિકલી બોલતો હું તો ઘણી વાર ડુ ને બદલે ડસ કે કંઈક ભૂલ, ઇટ ઇઝ હ્યુમન વેન યુ ડુ ઇટ. પણ જો તમારે 1 કલાક બોલવાનું હોય તો શું થાય? See, it is so easy for all of us. But this is why we need not focus on anybody. કે હું કરું છું કે નહીં, અને we have to catch ourselves. કે why મારે એનર્જી મારે વેડફી શા માટે નાખવી પારકાની પર્સનાલિટી એનાલાઇઝ કરવા? We all have strength and we all have weaknesses. મારે મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું છે, એટલે સ્વ અધ્યાય. હું તમને કહું, બીજાની પંચાયતના બધા આપણે ખાલી આટલું જોઈએ કે મારે સ્વ અધ્યાયમાં I want to study every day. See, ઘણા લોકો they are so careful about health, right? કે મારે આટલા કલાક મારે 5 કિલોમીટર તો રોજ ચાલવું જ જોઈએ, કે 3 માઇલ ચાલવું જોઈએ, કે આટલે જિમ્નેશિયમમાં તો જવું જ જોઈએ. હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. પણ તારી પાસે શરીર છે, તારી પાસે મન અને બુદ્ધિ પણ છે. તો મન અને બુદ્ધિ માટે તે શું કર્યું? ભાઈ ટાઈમ ક્યાં છે? સવારે જીમમાં જાઉં, પછી વર્ક પર જાઉં, આ છે તે છે. એટલે મન અને બુદ્ધિ તો હું ભગવાનમાં માનું છું અને આમ એ ગુડ પર્સન. ભગવાનમાં માનો છો અને યુ આર હેલ્ધી ઓલ્સો, સ્ટીલ યુ એક્સરસાઇઝ. શા માટે? કે શરીર મારું સારું રહે. તો મન અને બુદ્ધિ તો એકદમ નાજુક છે શરીર કરતા. થિંક ઓફ ઇટ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમને કોઈએ ફિઝિકલી તમાચો માર્યો હોય તો કદાચ ગાલ લાલ થઈ જાય, 5-10 મિનિટ વાગે. પણ કોઈએ એક વેણ માર્યું હોય તો 10 વર્ષ સુધી યાદ રહે. કારણ કે મન બહુ સૂક્ષ્મ છે. શરીરને તો કસરત કરી અને શેપમાં લાવવું રિલેટિવલી ઇઝી, પણ મનને ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો સ્વાધ્યાય મારા મનને સીધા કરવા માટે હું કેમ ટાઈમ ના ગાળું? સી, સો ધ મિનિટ વી ફોકસ કે હા આજે તો મેં માળા પણ નથી કરી કારણ કે ફરવા ગયેલો, વેકેશન પર ગયેલા. વેકેશન પર ગયા તો થોડા વહેલા ઉઠીને માળા ફેરવો. વાય નોટ? સો વન્સ વી સ્ટાર્ટ થિંકિંગ સ્વ અધ્યાય, તમારું ફોકસ બીજા પર જાય જ નહીં. કારણ કે મેં માળા નથી ફેરવી, આજે મેં એટલીસ્ટ 2 પાના પણ કોઈ શાસ્ત્રના, સારી ચોપડીના સદવિચારના વાંચ્યા નથી, મેડિટેશન કર્યું નથી. These are the things others will not know, but you know it. અને once you focus on yourself, પછી થાય કે આ બીજાની શું પંચાયત કરું, મારામાં જ કેટલી ક્ષતિ છે. I need to change myself. સ્વ અધ્યાય તપ આર્જવમ. સ્વ અધ્યાય અને તપ. Once I know, see, તપ એટલે પતનનું ઉલટું, રાઈટ? પતન અને તપ. તપ કરવું એટલે રાઈટ એકદમ તમે ગરમ કરો સોનાને પેલા ક્ષારને તો શુદ્ધ થાય. જેટલી ઓસ્ટેરિટી, જેટલું હું તપ કરું એટલું મારું મન શુદ્ધ થાય. એટલે તપ એટલે મારી જે વીકનેસીસ હું જાણું થ્રુ સ્વાધ્યાય, બાય ફોકસિંગ ઓન માયસેલ્ફ કે આ મારી વીકનેસીસ છે. પછી એ વીકનેસીસ દૂર કરવા માટે હું જે પ્રયત્ન કરું, રાઈટ, કે જો આ નક્કી કર્યું હોય કે જો હું માળા નહીં ફેરવું તો હું જમીશ નહીં, ભૂખ તો લાગે, એટલે યુ વિલ ડુ માળા નો મેટર વોટ. એવી રીતે તપ, ઇવન ઇફ આઈ હેવ ટુ સફર મારા ગોલ માટે, એ તપ સ્વાધ્યાયથી વી કેન નો કે મારી વીકનેસ પર આઈ વોન્ટ ટુ ગેઇન કંટ્રોલ, એને માટે હું જે તપ કરું, સ્વાધ્યાય તપ. અને પછી ભગવાન કહે છે આર્જવમ. સ્વાધ્યાય ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ અગેન એન્ડ અગેન. તમારી પર્સનાલિટી, તમારો ઈરાદો, મોટિવ શું છે વ્યવહારમાં, એ બધું ચોખ્ખું કરવાનું, જાણીને ચોખ્ખું કરવું. પછી એ તપ. અને આર્જવમ એટલે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ. અને ભગવાન અર્જુનને કાયમ કહે છે, અર્જુન શબ્દ જ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. અર્જુન, યુ આર વેરી વેરી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. એક વસ્તુ યજ્ઞમાં, એક વસ્તુ સી, મેં કોઈ યજ્ઞ એટલે બીજાને માટે. સી, આપણે મનુષ્ય જે એવો છે જે વિથિન કોટ ઇફ આઈ કેન સે સેલ્ફિશ છે. આપણે જસ્ટ જોઈએ, સી, પૃથ્વી માતા, રાઈટ, આપણને બધાને ધારણ કરે છે, વનસ્પતિ આપે, ઝાડ ફળ ફ્રૂટ આપે. ઝાડ પોતે એક ફ્રૂટ ખાતું નથી. સૂર્ય
પ્રકાશ આપે, આપણને બધાને એનર્જી આપે, ચંદ્ર શીતળતા આપે, વાદળ વરસાદ આપે. દરેક આખી પ્રકૃતિ કંઈ પણ કરે છે એ બીજાને માટે જ કરે છે. તો ભગવાને મનુષ્યને આટલું બુદ્ધિશાળી બનાવ્યો છે. નેચરલી ઝાડને પણ ક્ષારને બધું જમીનમાંથી લેવાનું ને પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવવું, એટલે મારું ગુજરાન ચલાવવું, હું જીવી શકું, મારી આજીવન માટે તો જોઈએ. પણ મારી પાસે જે કંઈ પણ હોય એનું દાન એ યજ્ઞ રૂપે શા માટે નહીં કરવું? આપણે જરાક જોઈએ પશુ પક્ષી બધાને, તો પછી થાય કે આ બધા કરે છે તો વાય શુડ આઈ ઓલ્સો નોટ? વેન વી ઓબ્ઝર્વ ધ નેચર, નેચરલી આપણને શરમ લાગે કે હાય હાય, સૂર્ય ભગવાન, પૃથ્વી, ઝાડ, આ બધા આટલું કરે છે, તો શુડ આઈ નોટ શેર વોટ એવર આઈ હેવ ઇન એબન્ડન્સ, અને એ બીજાને અર્પણ કરું? કારણ કે બધા ભગવાન બધે જ છે. સો ધેટ યજ્ઞ, એવું કહેવાનું ભૂલી ગયો, આઈ હેડ મેડ અ નોટ હિયર. હવે અને સો ધીસ આર દૈવી સંપત્તિ. હજુ કન્ટિન્યુઇંગ છે, ભગવાન કહે છે અહિંસા, સત્ય, ક્રોધ, ત્યાગ. Let's see. शंकराचार्य जी, I'll just read just so that you know. दान अपनी शक्ति के अनुसार अन्न आदि वस्तुओं का विभाग करना, कारण के ये जमाना में अन्न दान was the main thing. So अपनी शक्ति के अनुसार अन्न आदि, मीनिंग मारी पासे तमारी पासे जे पण वस्तु एबंडन्स में होय, we must share. પછી દમ તો આપણે જોયું, સ્વાધ્યાય પણ જોયું. તપ શારીરિક આદિ તપ જો આગે બતલાયા જાયગા. ઓકે, હવે કે છે અહિંસા, સત્યમ, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, અપૈશુનમ. રિમેમ્બર, આ બધી દૈવિક સંપત્તિ છે જેનાથી અંતઃકરણ ચોખ્ખું રહે, મન શાંત રહે, અને આઈ કેન કમ ટુ નો ભગવાન, સાક્ષાત એક્સપિરિયન્સ થાય. સો અહિંસા, વી ઓલ નો કે કોઈને પણ ઇન્જરી ના કરવી જોઈએ. To hurt anyone is wrong. भगवान कहते हैं किसी भी प्राणी को कष्ट न देना is called ahimsa. Now ahimsa also physically કોઈને મારવું, that is called hinsa. એટલે કોઈને physically ના મારવું is called ahimsa. Now ઘણીવાર સવાલ એવો આવે કે ભાઈ મારા ઘરમાં વાંદો હોય, for example, should I not kill? પેલો સ્પ્રે કરવા વાળો આવે તો naturally bugs will get killed. તો એ હિંસા કહેવાય કે નહીં? સી, યુ થિંક ઓફ ઇટ કે તમારા ઘરની અંદર કોઈ ત્રાહિક માણસ બેલ મારે ને એમને અંદર આવે ને કે હું અહીંયા રાત્રે રહેવાનું છું, યુ ડોન્ટ નો હિમ, નથિંગ, જસ્ટ આવે, તો તમે પોલીસને બોલાવો કે નહીં કે આને કાઢી મૂકો? એવી જ રીતે મારું 800 સ્ક્વેર ફૂટ કે 1500 સ્ક્વેર ફૂટ કે 4000 સ્ક્વેર ફૂટનું ઘર છે. હે ભગવાન, આટલી મોટી પૃથ્વી છે, એમાં આટલી જગ્યા હું મારા પત્ની અને બાળકો જોડે રહેવા માટે માંગુ છું, યુઝ કરું છું, તો આ જગ્યા મારે મચ્છર, વાંદા એનાથી મુક્ત રાખવી છે, જેથી એ લોકોની તંદુરસ્તી રહે. સો હે ભગવાન, આઈ આસ્ક ફોર યોર ફોરગિવનેસ, પણ અહીંયા તો હું સ્પ્રે કરીને આવું કંઈ પણ હોય, and they may get killed. If I catch them, I will throw them out. પણ બહાર unnecessarily આપણે જઈએ અને કોઈને કષ્ટ આપવું, એ હિંસા કહેવાય. તમને કહું, આપણે પિકનિક પર ગયા હોઈએ. See, this as we study scriptures, we have to be very subtle. આપણે શેતરંજી પાથરી હોય ને એના પર બેઠા હોઈએ, અને નીચે ઘાસ હોય. હવે તમે કિનારા પર બેઠા હો શેતરંજીની, અને ડાબા હાથની પાસે ઘાસ હોય, તો બેઠા બેઠા વાતો કરતા શું કરીએ? એમને ઘાસ, ઘણા લોકોને ટેવ હોય, રાઈટ? We pluck the grass. પણ જે સેન્સિટિવ માણસ હોય એ વિશે આ પણ હિંસા છે, કારણ કે વેન યુ પ્લગ, ઘાસમાં પણ જીવ છે, અને યુ જસ્ટ પ્લગ ફોર નો રીઝન, ધેટ ઇઝ હિંસા. ફ્લાવર સરસ હોય, એમને તમે લઈ લો, જે ફ્લાવરમાં ફ્રૂટ ના આવે અને ભગવાનને અર્પણ કરવા માટે ચૂંટી લો, then it is okay. પણ જસ્ટ કે બહુ સુગંધ સરસ છે, ચલો ને ચૂંટી લઈએ, ના, don't do it. That is also hinsa to the plant. And કે ફ્લાવરને પણ બહાર નીકળે, થોડી વાર જલ્દી કરમાઈ જાય. See, the more and more sensitive we become, then we don't, once you understand
કે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ લિટલ ફર્ધર, બટ વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઘણીવાર યંગ છોકરાઓ પૂછે કે શા માટે વેજીટેરિયન રહેવું, મીટ નહીં ખાવું, એટસેટ્રા. રિમેમ્બર, લાઈફ ડિપેન્ડ્સ ઓન લાઈફ. Everybody only survives by killing something. પણ હું જ્યારે વનસ્પતિ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે ફ્રૂટ્સ ખાઓ તો ઝાડ મળતું નથી, તમે નહીં ખાઓ તો ફળ એની મેળે પડી જ જાય. સો ફ્રૂટ્સ ખાઈએ, પણ તમે ઘઉં ચોખા ખાઓ તો નેચરલી જે છોડ હોય એમાં હાર્વેસ્ટ કરે ત્યારે દે કિલ ઇટ. પણ વનસ્પતિ ઇઝ ધ લોએસ્ટ ઇવોલ્યુશન. It experiences minimum pain. જેમ આપણે હાયર ઇવોલ્યુશનમાં જઈએ એમ પેઇન વધતું જાય. તમે પશુ પક્ષીને મારો, ગાયને, ઘેટાને, they know it. When you kill, તરફડતા હોય, ચિકનને મારો તરફડતા હોય, the pain increases. હવે મારે જીવવા માટે ખાવું તો પડે જ, but should I not cause minimum pain to survive rather than more pain? ગાયને, બકરીને કે ચિકન કે પક્ષીને તમે મારો, તરફડતી હોય ચિકન, why should I do that? Why not just eat? So the more we realize હિંસા ફિઝિકલી હિંસા નહીં, પછી કટુ વચનથી પણ હિંસા થાય. That also we have to be careful. So ભગવાન કહે છે અહિંસા, meaning keep your motive pure. પછી સત્યમ અક્રોધ ત્યાગ. સત્યમ તો આપણે જો, we should be always truthful, meaning as we perceive things, so should we reciprocate, rather than, repeat, rather than changing it or mara benefit mate I will just say something that will please the other person. That is wrong. भगवान ये कहते हैं सत्य अप्रियता और असत्य से रहित यथार्थ वचन. शंकराचार्य कहते हैं यथा अर्थ, જે કેવું છે, પણ વોટ અપ્રિયતા और असत्य से रहित, તેને કહેવાય સત્ય. પછી અક્રોધ, પ્રાપ્તસ્ય ક્રોધસ્ય ઉપશમન. ક્રોધ બધાને જ આવે. ઘણા લોકો કે આ તો પેલા સંત મહાત્મા છે, કોઈએ અમને પૂછ્યું હતું આપણા તિબેટના શું નામ, દલાઈ લામાને, do you ever get angry? So okay, you come and live with me and you will know. See, anger comes to everybody. You can pretend કે હું angry નથી થતો. It comes to one and all. What is anger? Anything or anyone who comes between me and my desire, I get angry, isn't it? Think of it, right? તમારે કંઈ ખાવું હોય, right? Typical household, husband, either the cholesterol હોય, diabetes હોય, અને એને કંઈ ખાવું હોય, right? ના તમારે નથી ખાવાનું, right? છોકરાઓ પણ કે પપ્પા નથી ખાવાનું, કેમ તમને ડાયાબિટીસ છે, ડોક્ટરે શું કહ્યું છે? બધા ના પાડે તો between you and your desire, what happens? Even તમારા માટે હિતકારી હોય, ચૂપ, મને ખાવા દે, તું કોણ આવ્યો, રાઈટ? તને ચાર્જ લાગે તો તમે લોકો ના પાડશો તો હું ખાઈશ જ, વધારે ગુસ્સે થઈને કે. એટલે એંગર ઇઝ સમથિંગ ધેટ ઇઝ વેરી નેચરલ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? હી ઇઝ સેઇંગ પ્રાપ્તસ્ય ક્રોધસ્ય ઉપશમ. ક્રોધ તો આવે બધાને, પણ જ્યારે ખબર પડે કે હવે આવી રહ્યો છે તો કંટ્રોલ ઇટ. ઉપશમ કે ભાઈ get out of the room. અહીંયા નથી કહેતા કે ટબમાં પાણી ભરીને 2 કલાક બેસો. So just get away from everybody and let your mind be quiet. અક્રોધ, then it says ત્યાગ. ત્યાગ, શેનો ત્યાગ કરવાનો? વસ્તુઓનો ત્યાગ તો કરવાનો, પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ત્યાગ ઇઝ વોટ? અહંકાર. હું કંઈક છું, અહંકારનો ત્યાગ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ત્યાગ. સો ભગવાન કહે છે त्याग शांति अपैशुनम. भगवान कहते हैं क्रोध को शांत कर देना त्याग. इसे त्याग मीनिंग दान नहीं, संन्यास, क्योंकि दान पहले कहा जा चुका है. सो संन्यास, टोटली रिनाउंसिंग थिंग इज कॉल्ड त्याग. પછી શાંતિ, મનની શાંતિ. સી દમ પહેલા આવી ગયું, શાંતિ મીનિંગ ભગવાન ઇઝ સેઇંગ અંતઃકરણ કા સંકલ્પ રહિત હોના. See what brings અશાંતિ, right? પેલા કે મનમાં વિચારો આવ્યા જ કરે છે, સંકલ્પ મારે આ જોઈએ છે. આપણે સાધારણ those of you who are in USA,
આપણે જો ઇન્ડિયા જવાનું એકવાર નક્કી થાય, રાઈટ, અને એઝ ઇટ કમ્સ ક્લોઝર શેના વિચારો આવે, રાઈટ, આને મળીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ. સી એક સંકલ્પ કરો પછી એને લીધે વન બાય વન કેટલા વિચારો આવતા હોય છે. સો પ્લાન, સ્વામીજી યુઝ ટુ સે પ્લાન યોર લાઈફ. પ્લાન કરો પછી ડ્રોપ ઇટ. until you act, then you act it. Shankaracharya ji also is saying what? अंतःकरण का संकल्प रहित होना. तो टोटली संकल्प ना, पण संकल्प करती वक्त करो, plan it, but then drop it. And this can only be achieved, please understand, only be achieved when you develop your japa, habit of japa. જેવું તમે કઈ પણ કામ કર્યું કે વિચાર કે આ પતિ ગયું, હવે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. This is a habit to be developed, to be cultivated. નહીં તો મનમાં વિચારો આવ્યા જ કરે, આવ્યા. Everybody knows, I don't have to tell. You know, વિચાર થઈ ગયો 1000 વિચાર પર સેકન્ડ, એક પછી એક, કઈ ને કઈ, અનેક હેપહેઝાર્ડ. સડનલી આનો વિચાર આવે, પછી આનો વિચાર આવે, આનો વિચાર આવે, એકમાંથી બીજામાંથી ત્રીજામાં જતો જ રહે. પણ જ્યારે આપણે જપની ટેવ પાડી દીધી હોય તો જેવા એકલા પડો કે કઈ પણ વિચાર કરતો હોય, પતી જાય એક વસ્તુ, તો તરત જ મન નેચરલી વિલ ટર્ન ટુ ભગવાન અને યુ વિલ રિપીટ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ શાંતિ. He says अंतःकरण का संकल्प रहित होना. Then he says apaishunam. You know, this is again very, very beautiful. Alpha Sri, he says अपिशुनता, किसी दूसरे के सामने पराये छिद्रों को प्रकट करना पिशुनता है, उसका न होना अपिशुनता. एसेंशियली આપણે ગુજરાતીમાં ચુગલી કહીએ ને, પારકાની વીકનેસ એટલી સરસ રીતે પ્રદર્શિત કરીએ કે આવું છે, પોતાની, એટલે પારકાની તો નાનામાં નાની છિદ્ર પણ દેખાઈ જાય. સિમ્પલ દાખલો આપો, આપણે મેક્સિકન રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા હોઈએ અને ટાકો ખાતા હોઈએ. હવે ટાકો ઇઝ વન ઓફ ધોઝ થિંગ્સ યુ thoroughly enjoy, but it is one of the most difficult thing to eat. You eat it અને કદાચ થોડી પેલી લેટસ અહીંયા રહી જાય. આપણી જોડે જો સામેવાળો બેઠો હોય તો એના ફેસ ઉપર લેટસ હોય તો વી કેન સી કે આ કેવી લાગે છે, પણ વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે મારા ફેસ ઉપર પણ વેરી લાઇકલી લેટસ છે વિચ હી ઇઝ સીંગ. અપૈશુન, આઈ મીન યુ નો, ભગવાન છે અપૈશુનમ ઇઝ પારકાનું જાણીને બીજાને કહેવું ઇઝ પૈશુના. ભગવાન કે છે વી હેવ ટુ ડેવલપ અપૈશુનતા. અગેન શા માટે? કોનામાં વીકનેસ નથી. નન ઓફ અસ આર પરફેક્ટ. વી ઓલ હેવ વીકનેસ. હા, કોઈ આવીને કહે ને વાત કરતા તો કે હા ભાઈ, લુક, યોર બિહેવિયર લાઈક ધીસ ઇઝ બોધરિંગ મી, સો આઈ એમ ટેલિંગ યુ વેરી ઓનેસ્ટલી, સો ઇટ વિલ બી નાઇસ ઇફ યુ ડોન્ટ બિહેવ ધીસ વે વિથ મી, ધેન આપણી ફ્રેન્ડશીપ રહેશે, ધેટ ઇઝ ઓકે. બટ બીજા ચારને કેવું ને એને જ નહીં કહેવું, then it is no good. So he says apaishunta is thing. Then daya bhutesu alolutvam mardhavam ri chapalam. He says bhuto par daya, dukhi praniyo par krupa karna is called daya. Daya, we all know, you know, but daya see generally માણસ પારકા પ્રત્યે તો બહુ દયા આવે, પણ ઘણી વાર આપણા પોતાની જોડે આપણું વર્તન દયાનું નથી હોતું. અગેન વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. ઇટ્સ નોટ ઇટ્સ વીકનેસ, કારણ કે જે બહુ પરિચિત હોય એની સાથે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ લૂઝ ટેમ્પર એટસેટ્રા, કે તને કેટલી વાર કહ્યું સમજતા નથી, આમ તો ઇટ ઇઝ વેરી હ્યુમન. બટ અગેન એન્ડ અગેન વી હેવ ટુ કેચ. અને દયા અગેન ટુ ઓલ ધ પ્રાણી, વી હેવ ટુ ડેવલપ ધીસ એટીટ્યુડ ઓફ દયા. ભૂતો પર દયા, દુઃખી પ્રાણીઓ પર કૃપા કરના. અલોલુપતા, ભગવાન કે છે અલોલુપતા. ઇન્દ્રિયનો વિષય હોય, ઇન્દ્રિય વિષય સન્નિધિ અવિક્રિયા. આપણી પાસે આપણને પ્રિય, ઇન્દ્રિયને પ્રિય એ વસ્તુ હોય અને અવિક્રિતા, મનમાં વિચાર ના આવે કે આ મારે લેવું છે, that is called અલોલુપતા. See, નાનો છોકરો હોય, રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ, અને કેન્ડી, ચોકલેટો મૂકી હોય, નેચરલી વોટ વિલ હી થિંક? હી વોન્ટ્સ ટુ ટેક ઇટ. કોઈ જોતું ના હોય, કેની વાર ટેબલ ઉપર સેન્ટરમાં બોલની અંદર કેન્ડીઓ મૂકી હોય અને 4-5 વર્ષનો છોકરો હોય ને મમ્મી કોઈ એક જ ખાવાની છે,
પણ આમ જુઓ અહીંયા કોઈ નથી, રાઈટ? પણ નાનું બાળક નેચરલી મુઠ્ઠી ભરીને જેટલી આવે અને ખિસ્સામાં મૂકી દે, રાઈટ? લોલુપતા એ આ મને મળે છે. See, you and I may not do it with candy, but whether it is with money, ખોટી રીતે કે પૈસા મળી જાય તો there is also લોલુપતા. Or when you are sick or ડોક્ટરે કહ્યું કે આ નહીં ખાવાનું પણ બહુ ભાવતું હોય, ઇન્દ્રિયની સામે આવે તો લોલુપતા. એ અલોલુપતા ઇઝ કોલ્ડ દૈવી સંપત્તિ. અલોલુપતા મિનિંગ ઇવન મારા મનમાં એકદમ થાય કે આ તો બહુ જ મને જોઈએ છે, પણ છતાં મનમાં વિકાર નહીં આવે. કેમ? I have decided not to have it. This is called alolupta. So ભગવાન કહે છે દયા ભૂતેષુ અલોલુપ્તમ. Let us see શંકરાચાર્ય શું કહે છે. विषयों के साथ संयोग होने पर भी इंद्रियों में विकार न होना. પછી ભગવાન કહે છે અહીંયા માર્દવમ રીચ માર્દવમ મીનિંગ સોફ્ટનેસ, લેક ઓફ અક્રૂરતા, ક્રૂરતા. ક્રૂરતાથી નહીં બિહેવ કરવાનું. અક્રૂર, માર્દવ, સોફ્ટનેસ. બી જેન્ટલ વિથ એવરીબડી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ માર્દવ. અને રી રી મીનિંગ લજ્જા. લજ્જા, how do you say, નાના બાળકો હોય, 4-5 વર્ષનો છોકરો હોય અને કોઈ મહેમાન આવે, એ મહેમાનને જુએ અને પછી જો મમ્મી, આજકાલ તો કોઈ મમ્મી સાડી પહેરતી નથી, પણ સાડી પહેરી હોય તો એના પાલોની પાછળ છુપાઈ જાય, રાઈટ? પછી આમ જુએ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નેચરલ લજ્જા. લજ્જા. you should be ashamed of also doing something wrong. આજકાલ તો લોકો ખોટું કરે અને પાછું they like to publicize also, so ભગવાન કહે છે લજ્જા. see, ધારો કે આપણે બહાર ગયા હોય ને કપડા આપણા એકદમ ગંદા થઈ ગયા હોય. હવે જેના કપડા ગંદા થઈ ગયા હોય એને કોઈ ગંદી જગ્યાએ કે ગમે ત્યાં બેસવાનું હોય તો એને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય? પણ તમારું વ્હાઈટ શર્ટ, વ્હાઈટ પેન્ટ, આપણે પહેલાના જમાના હતું ને ટીનોપોલ સ્ટાર્ચ, એવું પહેરીને ગયા હોય અને પછી ગમે ત્યાં બેસવું હોય તો તમને ગમે? લજ્જા એટલે મારું ચરિત્ર શુદ્ધ હોય તો એને ખરાબ કરવા માટે મને શરમ લાગે. પણ જેનું ચારિત્ર જ અશુદ્ધ હોય એને ગમે તે કરતા શરમ આવે જ નહીં, કારણ કે હી ઇઝ યુઝ ટુ ઇટ. જે ગંદો માણસ હોય ઇટ ડઝન્ટ મેટર, એ ગમે ત્યાં બેસી જાય, ચોખ્ખા કપડા વાળો નહીં બેસે. એટલે ધ મોર એન્ડ મોર આઈ એમ કેરફુલ. લજ્જા, ધ મોર પોતાને ફોકસ કરીને then how can I do this? This is where little bit of man, પછી પણ આ ભગવાન આ વેલ્યુ કહે છે, ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે હું તો હિન્દુ છું, હું તો આ ફેમિલીનો છું, મારાથી આવું કરાય? See, then you will be ashamed of doing something. અને લજ્જા કે this is something that is wrong. And લજ્જા and અચપલમ, બહુ ચંચળતા. ભગવાન કે લજ્જા और અચપલતા बिना प्रयोजन वाणी, हाथ, पैर आदि की वर्त क्रियाओं का ना करना. मीनिंग शांतिથી સકણા, આપણે ગુજરાતીમાં કહે કે સકણો બેસી રહે. ભગવાન કહે છે કે बिना प्रयोजन, विदाउट एनी प्रयोजन, वाणी, हाथ और पैर आदि की वर्त क्रियाओं ना करना. એટલે તમે 4-5 જણા મળાઓ તો પછી યુ ડોન્ટ સે કે ચંચળ બધા શાંત બેસે. No, that is when there is time to talk. But बिना प्रयोजन, when there is nothing going on, be quiet. ભગવાન કહે છે વાણી, હાથ ઓર પેર ઓલ્સો. ખાસ કરીને હવે તો લોકો ટેલિવિઝન પર નથી જોતા, પણ આંગળીથી, રાઈટ, સરફેસિંગ ઓન ધ સરફેસ ઉપર, આઈપેડ ઉપર આખો દિવસ, વર્લ્ડ વાઇડ વેબ એટસેટ્રા, બિના પ્રયોજન કે ચલો કઈ નથી, ચલો યુટ્યુબમાં શું આવે છે, લેટ અસ સી. continuously just doing things without prayojan, control it. ભગવાન કહે છે example. Then Bhagavan says, Teja Kshama Dhruti Shaucham Adroho Na Atimanita. Teja Kshama, Tejasvita. See, this is not, with all the malam and this thing, beauty parlor ma jaine bahar avun, ha to face ketlo saras che. That is not Bhagavan means by Tejasvita. આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય, ઇન્ટેલેક્ટ શાર્પ હોય,
that is called તેજસ્વીતા. નોટ કે આ શું છે ખબર નહીં આમ તેમ. દરેક વખતે મનુષ્ય અલર્ટ હોય ડ્યુરિંગ વેકિંગ સ્ટેટ ઓફ કોન્શિયસનેસ, નાની નાની વસ્તુ પણ નજરમાંથી ચૂકી ના જાય. That is called તેજસ્વીતા. So ભગવાન કહે છે તેજસ, the glow of brilliance. નોટ કે આ લોકો ભગવાનના અમુક ફોટા બતાવે અને પાછળ ઓરા, that is all physical depiction. But તેજસ્વીતા is અંતઃકરણની તેજસ્વીતા. પછી ક્ષમા, ભગવાન શું કહે તેજ ક્ષમા is very beautiful. શંકરાચાર્યજી explains. ગાલી दी जाने पर या ताड़ना दी जाने पर भी अंतःकरण में विकार उत्पन्न न होना क्षमा. गाली दी जाने पर और ताड़ना એટલે કોઈ તમને મારે કે કોઈ તમને ફટકારે વાણીથી તો બી વિકાર ઉત્પન્ન ન હોના. હવે આ ક્યારે થઈ શકે? વન્સ આઈ નો કે આ શરીર હું નથી, રાઈટ, કે મન હું નથી, એટલે કોઈ વાણીથી કટાણું કહી જાય વચન, તો એક સેકન્ડ મનમાં લાગે કે આ તો મન છે, મનને ખરાબ લાગ્યું, મનને મિનિંગ અહંકારને ખરાબ લાગ્યું. હું તો અહંકાર છું જ નહીં, હું તો ચૈતન્ય છું, રાઈટ. અને તરત એવો વિકાર ઉત્પન્ન થાય, પણ યુ કેન પુશ ઇટ આઉટ કે ઇટ ઇઝ નોટ મી. પણ આ ક્યારે થાય? જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિત. પહેલા શ્લોકમાં આપણે જોયું ને, જ્યારે માય માઇન્ડ અબાઇડ્સ ઇન ધ જ્ઞાન, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં. કારણ કે દુનિયામાં આપણે રહીએ છીએ તો કોઈને કોઈ કટુ વચન તો કહેશે ને કહેશે. ઇટ વિલ હેપન, જાણતા ઓર અજાણતા. somebody may do it intentionally, કોઈ unintentionally પણ કહી દે, અને લાગે ત્યારે we should immediately drop it. So ભગવાન કહે છે ક્ષમા. Then ધૃતિ. ધૃતિ meaning consistency of purpose. See, it is not quite tapa, but similar to tapa in the sense કે મારો આ goal છે. Now, I don't care whether you have a business goal or spiritual goal. The minute માં આપણું કંઈ ધ્યેય હોય તો એમાં અડચણ તો આવવાની જ. There is nothing easy in life. કરોડપતિ થવું પણ easy નથી. Spiritually grow થવું is also not easy. પણ because વચ્ચે problems આવે એટલે છોડી દેવું કે ના આ તો મારાથી નહીં થાય, that is lack of ધૃતિ. ધૃતિ meaning ભલે હું માળા કરું ને મારું મન ગમે ત્યાં જાય, પણ ભગવાન હું 2 માળા તો રોજ કરીશ જ, અને એવરી ડે આઈ વિલ બી મોર કેરફુલ અને ઇમ્પ્રુવ માય સેલ્ફ. બટ હું કરીશ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધૃતિ. નહીં કે આ મારું મન તો બધે જાય છે, કે મેડિટેશન થતું જ નથી એટલે છોડી દીધું. That is very easy, છોડી દેવું. ધૃતિ meaning no matter what, this goal is worth achieving. I will make every effort to achieve this goal. It is called ધૃતિ. શૌચમ એટલે બહારની ચોખ્ખાઈ as well as અંતઃકરણની ચોખ્ખાઈ. નોટ કે રાત પડી ગઈ તો સવારે નાવા જવાનું હતું તો કે ચલો ને રાત્રે નાહીશ, પછી રાત પડી ગઈ હવે આજ શું કાલે સવારે જ નાહીશ, હવે રાત થઈ ગઈ. નો, nowadays with attar and all this is ashaucham. શૌચ બહારની ચોખ્ખાઈ અને equally important અંતઃકરણની સજ. બેમાંથી એક પણ ના હોય, which is not good, બહારની ચોખ્ખાઈ નહીં હોય તો it becomes a problem for everybody else around me, right? અને અંતઃકરણની ચોખ્ખાઈ નહીં હોય તો it is a problem for me as well as for others, isn't it? So he says શૌચમ is also very અદ્રોહ. દ્રોહ એટલે કોઈને હેટ નહીં કરવા, દેશદ્રોહ, ગુરુદ્રોહ, મિત્રદ્રોહ, ભાઈમાં ધંધામાં ભાઈને ચીટ કરી જવો. These are all દ્રોહ. અદ્રોહ અને ન અતિમાનિતા. ભગવાન કહે છે અતિમાનિતા નહીં. સી 15મા અધ્યાયમાં શું કહેલું ભગવાને? નિર્માન, બિલકુલ માન નહીં. બીકોઝ અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? સંપત્તિ ન અતિમાનિતા. અતિમાનિતા મિનિંગ બહુ માન નહીં પણ થોડું ઘણું, રાઈટ. આપણામાંથી અહીંયા ઘણા વૈષ્ણવો છે આપણે, રાઈટ. એ હું તો વૈષ્ણવ છું, વૈષ્ણવ માંસ કેવી રીતે ખાય? હું તો દારૂ નહીં પીવું, રાઈટ. મેં તો મંદિર બંધાવ્યું છે ભગવાન કૃષ્ણનું, અને પછી હું મીટ પણ ખાઉં, દારૂ પણ પીવું. એ વિચારે એમ કે ભાઈ હું તો હિન્દુ છું, એ તો મંદિર બંધાવ્યું છે, મારા પપ્પાએ મંદિર બંધાવ્યું છે, મારી વાઈફે મંદિર બંધાવ્યું છે, મેં મંદિર બંધાવ્યું છે, વોટ એવર આ બધું મેં કર્યું છે કે હું હિન્દુ છું, ગીતા ક્લાસની સ્ટડી કરું છું, ગીતા શીખું છું.
અને મારાથી આવી રીતે દારૂ પીવાય, મારાથી આ કરાય. સી કે ઓર આપણે કે ભાઈ આ ફેમિલીનો માણસ આવું કરે, આપણે ઘણી વાર છોકરાને કે તારાથી આ કુટુંબના થઈને, એ અભિમાન ખોટું, પણ એટલીસ્ટ થોડુંક અભિમાન કે હું તો આ કુળમાં જન્મ્યો છું, આ ફેમિલીનો છું, મારાથી આવું કરાય. એટલે ભગવાન કહે છે અતિમાનિતા ઇઝ રોંગ, પણ થોડું ઘણું એને તો ગૌરવ હોવું જોઈએ કે આઈ એમ ધીસ અને મારાથી આવું કરાય. ટુ કીપ અસ ફ્રોમ ડુઈંગ રોંગ, ભગવાન કહે છે ન અતિમાનિતા ભવંતી સ, અને આ બધી ભગવાન કહે છે દૈવી પ્રકૃતિ. કે સોરી, આઈ થિંક 9 વાગી ગયા, આઈ ડિડન્ટ રિયલાઇઝ ઇટ. અચ્છા, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ હરિ ઓમ.